जय जगन्नाथ बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा जोटा कि पितृपक्ष एवं ताहा सहित संबंधित श्राद्ध कर्म। 7 सेप्टेम्बर 2025 तारिख रे चंद्र ग्रहणर दिनरु पितृपक्षर आरंभ हेबो एवं एहा अमावास्या अर्थात 21 सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो माने पूरा 15 दिन आम पूर्वज माननकु समर्पित। तेणु करी एही दिन मानकरे निश्चिंत भावरे आपण माने श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करंतु। एही 15 दिन को पितृपक्ष बोलिगिरी कहा जाए। शास्त्र रे कहा जाइछि एही दिन मानकरे आम पितृ माने पृथ्वी लोक को आसंती से माने एही आशारे आसंती जे तांकर वंशधर माने सेमानंकु स्मरण करिवे एवं अन्न जल अर्पण करिवे। तेणु करी आपण माने एही दिन मानकरे आपणकर पूर्वज मानंकु श्राद्ध एवं तर्पण कार्य करिबा भूलंतु नाही। एहाकु ही आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार भावरे बुझिबा। तो केउ सब मुख्य विषय गुडिक उपरे बुझिबा आसंतु प्रथमे जानिबा। श्राद्ध काहीकि एवं किपरि करा जाए आमे एहा उपरे भल भावरे बुझिबा। महिला माने श्राद्ध करि परिबे कि नाही ताहा उपरे मध्ये आमे बुझिबा। गयारे श्राद्ध कला परे मध्ये प्रति वर्ष काहीकि करिबा दरकार श्राद्ध आसंतु से विषय रे मध्ये आमे बुझिबा। माँ बापा बंची थिले मध्ये श्राद्ध करिबा उचित ना नाही से विषय रे मध्ये आमे भल भावरे बुझिबा। तर्पण एवं श्राद्धर शास्त्रीय नियम कौन रही एवं शास्त्र रे प्रमाण कौन रही से विषय रे मध्ये आमे एही भिडियो रे विस्तार भावरे बुझिबा। केउ पात्र एवं केउ सामग्री व्यवहार करिबा दरकार श्राद्ध रे से विषय रे मध्ये आमे एही भिडियो रे विस्तार भावरे बुझिबा। तुलसी एवं चांदीर महत्व कौन रही श्राद्ध रे से विषय रे मध्ये आमे बुझिबा। ग्रहणर दिन तर्पण करिबार अद्भुत फल कौन रही से विषय रे मध्ये आमे चर्चा करिबा। एही भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यान रे देखंतु कारण एही ज्ञान आपणक जीवनर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिवर्तन करिबार क्षमता रखे। तेणु निश्चिंत भावरे आपण देखंतु। प्रथमे आमे देखिबा श्राद्ध मनुष्य काहीकि करिबा उचित। देखंतु शास्त्र रे कहा जाइछि प्रत्येक मनुष्य जन्म सहित 3टी ऋण नै कि आसी थाए। माने मनीष जेतेबेले जन्म हुए तो सेतेबेले से 3टी ऋण आनी थाए। माने पृथ्वी को तार 3टी ऋण सुझिबार आवश्यक होइथाय। तेबे सेही ऋण कोन कोन आसंतु जानिबा। प्रथम हेउची देव ऋण, द्वितीय होउची ऋषि ऋण एवं तृतीय होउची पितृ ऋण। देव ऋण जहाको कि आमे यज्ञ हवन आदि करि ताको आमे सुझिताउ। तापरे ऋषि ऋण जहाको कि सत्संग एवं साधु उपदेशंकर पालन द्वारा आमे सुझिताउ। एवं अंतिम हेला पितृ ऋण जहाको श्राद्ध एवं तर्पण द्वारा आमे सुझिताउ परिशोध करिथाउ। तेणु जो व्यक्ति श्राद्ध तर्पण करंती नाही सेही व्यक्ति पितृ ऋणरु मुक्त पांती नाही, मुक्ति हुअंती नाही। तेणु निश्चिंत भावरे समस्त लोक माने पितृ ऋण सुझिबा निहाती आवश्यक अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करिबा निहाती आवश्यक। श्राद्ध करिले आमे केवल पितृ माननकु संतुष्ट करूनाहु बरम देवता ऋषि एवं समस्त जीवंकु मध्य तृप्त करू। सेतिपई पितृपक्ष को शास्त्र रे वरदान बोली वर्णना करा जाइछि। तापरे देखिबा महिला माने श्राद्ध करि परिबे ना नाही। देखंतु लोकमानंक मनरे गोटे बहुत बड़ प्रश्न रही थाए कि महिला माने श्राद्ध करि परिबे ना नाही। एहार उत्तर हेउची हां। गरुड़ पुराण अध्याय 11 श्लोक 11 रु 14 पर्यंत लेखा जाइछि वर्णना करा जाइछि कि विवाहित नारी किंबा कुमारी नारी समस्त श्राद्ध एवं तर्पण करि परिबे। तो उदाहरण स्वरूप मां सीता स्वयं राजा दशरथंकर श्राद्ध करिथिले। श्रीराम एवं लक्ष्मण सामग्री आनिबारे डेरी करिथिले। तेणु जेउ शुभ काल थिला सेही शुभ काल बीती जाउथिला। तेणु करी दशरथ निजे प्रकट हेइकी सीतांकु श्राद्ध कर्म करिबा पई कहिथिले। तेणु सीता माता बालीर पिंड तयारी करी श्राद्ध करिथिले एवं राजा दशरथ स्वयं प्रकट हेइकी एहार पुष्टि करिथिले माने प्रमाण दैथिले। एथिरु एही प्रमाण मिलुची जे श्राद्ध केवल पुरुषंक पई सीमित नुहे, एहा नारी माने मध्य करिथांती। नारी मानंक भितरे मध्य विवाहिता महिला माने एवं अविवाहिता महिला माने मध्य श्राद्ध कर्म करि पारंती। तापरे जानिबा हमें गयारे श्राद्ध करिले मध्य प्रति वर्ष काहीकि श्राद्ध करिबा आवश्यक होइथाय। देखंतु अनेक पचारि थांती जदि आमे गयारे श्राद्ध करि सारिचु तेबे प्रति वर्ष काहीकि दरकार श्राद्ध करिबा। देखंतु ध्यान दियंतु गयारे श्राद्ध सकाम कर्म बोलिकिरी कहा जाए अर्थात निज पितृ मानक पई विशेष भावरे करा जाए ताहा गयारे करा जाए। किंतु
ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏଥିରେ କେବଳ ମା ବାପା କିମ୍ବା ଦାଦା ଦାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର କୁଳ, ବଂଶ, ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରେତ ଜନିରେ ଅଟକିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପିତୃପକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରୁହେ, ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ରହିଛି, ଯଦି ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଜୀବିତ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ତର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେତିକି ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିତୃମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ସଠିକ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ବା କୁପତ କାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି କୁପତ କାଳ। ଏହା 2 ପ୍ରହର 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 12:30 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୁପତ କାଳ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ପାପନାଶକ ସମୟ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି ଅନେକ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କଳା ତିଳ ରାଶି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ କୁସା ରଖି ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପାଣିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ଶ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ସ୍ୱଧା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାହା। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ଶ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ସ୍ୱଧା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ତର୍ପଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବୋଲିକିରି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାତ୍ର ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ, ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପାତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୁନା, ଚାନ୍ଦି, କଂସା କିମ୍ବା ତମ୍ବାକୁ। ମାଟି, ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସୁନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଚାନ୍ଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କଂସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତମ୍ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଟି, ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲର ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କୁହେ ଲୁହାର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ପିତୃମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା କଳା ତିଳ ବା ରାଶି, ତାପରେ କୁସା, ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଏହି 3ଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଏହି 3ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଚାନ୍ଦିର ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ତର୍ପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃପ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଚାନ୍ଦି ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ତାହାର ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀ ଓ ଗ୍ରହଣର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ପିତୃମାନେ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କୁହେ ତୁଳସୀର ସୁଗନ୍ଧରୁ ପିତୃମାନେ ଗରୁଡ଼ରେ ବସି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତର୍ପଣ କରାଯାଏ ତେବେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଘ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣା ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ଲାଭ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ମନୁସ୍ମୃତି, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମହିମା ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମକୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଆୟୁ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପରଲୋକ ଓ ଇହଲୋକ ଉଭୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ,
ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପିତୃମାନେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପିତୃପକ୍ଷ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଆଧାର। ଏଥର 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପକ୍ଷ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଧର୍ମ ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରୁଥିବା ସିଂହ ଗର୍ଜନ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।